Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve artificial intelligence model question paper 2023-24. First question is define artificial intelligence, explain the foundation of AI in detail. Foundation of AI ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಷಿನ್ಸ್ capable of performing tasks that require human intelligence such as reasoning, learning, problem solving, perception and language understanding. This is the main definition. AI is the study of agent that receives percepts from the environment and perform action. Foundations of AI just refer this because it's not there in our syllabus. A philosophy and then mathematics, economics, neuroscience, psychology, computer engineering, linguistics, and then control theory and cybernetics. Last is biology and evolution. Next, the second question is discuss PEAS specification of biometric authentication system. This is asked for 10 marks. ಅವರು PEAS specification of biometric ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು. Discuss PEAS specification of biometric authentication system. PEAS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುವೇಟರ್, ಸೆನ್ಸಸ್. ಅದನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಅಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ biometric performance ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಲೋ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅನಾಥರೈದ್ರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫೀಸ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುವೇಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ಯೂಸರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲಾರಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ devices that captures and analyzes biometric data is additional sensors for anti-spoofing. Examples fingerprint scanners, face recognition on cameras, voice recorders. Even the example think of a fingerprint scanner at an office. Performance measure and it quickly lets the right employees in and block others. Environment use method. The scanner is installed at the office door and connected to database. Actuator, it opens the door and raises an alarm. Yadna unauthorized person. Sensors, it scans the fingerprint and checks it with the database. Next question, second one. Differentiate fully observable versus partially observable. Next, single agent versus multi-agent. Next, deterministic versus stochastic. Next, static versus dynamic. Fully observable versus partially observable. Fully observable ಅಂದ್ರೆ the agent perceives the entire state of environment. Agent AI ಎಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಹಿಡನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಿಡನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ no hidden information or uncertainty. Example bandu chess. Partially observable andre the agent will see incomplete information about this state. It requires inference or memory to deduce the full state. Example poker. Next is single agent versus multi agent. Single agent andre only one agent interact with the environment, bari one agent matra interact agutte anta. No other entities affect its decision. Example bandu robot vacuum cleaner. Multi agent interact ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟ್ influencing each other's outcomes. Agents can be competitive like chess or cooperative self-driving cars in traffic. Example ಬಂದು chess. Deterministic versus stochastic. Deterministic ಅಂದರೆ no randomness, the outcome is predictable. Puzzle. Example puzzle. ಅಲ್ಲಿ outcome ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Stochastic ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Outcomes involve randomness. Okay, it outcomes randomness and uncertainty. Requires probability to predict results. Probability ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೈನಮಿಕ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್. ಡೈನಮಿಕಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬಿಸಿ ರೋಡ್. 2B give PEAS specification for automatic taxi driver. Automatic taxi driver ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. Accept details, examples. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಸೇಫಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಮೂತ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ರೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೀರಾ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಹೈವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್, ಅದರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುವೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಕ್ಸಲೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್, ರೋಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇನ್ಸ್, GPS for location tracking and navigation, radar for obstacle detection. Now we will go for module 2. 3A question. Explain the 5 components and well-defined problem. Consider an 8 puzzle problem as an example. Key components of well-defined example. First, initial state. Initial state and the starting point of a problem representing the state of the system before any actions are taken. 8 puzzle example and then in the 8 puzzle problem, the initial state is the specific arrangement of tiles on the board at the beginning. Actions, the set of all possible moves or operations that can be performed to transition from one state to another. Action andre boxes alli move agodu, adjacent tiles will move. Transition model andre a description of what each action does. It specifies the state that results from performing an action in a given state. Example, sliding a tile into the empty space changes the configuration of the tile, which can be described by the transition model. Goal test andre goal ಏನಂತ, a condition or the set of conditions that determine whether a given state is goal state. Example, in the 8th puzzle, the goal test checks if the tiles are arranged in the specific target configuration. Path cost, a function that assigns a numeric cost to each path. The objective is to find a path from the initial state to the goal state with the lowest total cost. Example, in the 8th puzzle, the path cost could be the number of moves taken to reach the goal state. Then third question is, in detail elaborate with neat diagram the state space for the vacuum world. Links denote actions left, right and suck. With example we'll see. Oh shit. This diagram is state bandi. The state is determined by both agent location and dot location. The agent is one of 2 locations with each which might or might not be contain dot. There are 2 into 2 power 2 is equals to 8 possible world state. This is the state. Okay, ಇವಾಗ 2 ರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೂಮ್ ರೈಟ್ ರೂಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ರೈಟ್ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ರೂಮ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟು ರೈಟ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಡರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಸಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಡರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಲ್, ಗೋಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಾತ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, for the given graph below apply BFS and DFS search algorithm. ಈ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ನಾವು DFS ಮತ್ತು BFS ಬರಬೇಕು. BFS FIFO ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೋಡ್, ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ ಅಂದರೆ DQ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ S ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ S ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ನೋಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ S ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ FIFO ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ A DQ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಡು S ಮತ್ತು ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀರಿ. ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ನೋಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬರೀ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದು SA ಮತ್ತು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದು C ಮತ್ತು G ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದು SA D ಮತ್ತು B. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನ DQ ಮಾಡ್ತೀರಿ, G ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇವು. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ G ಎನ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೋಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು BFS ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ SA D G C G. DFS ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫೋ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ಥರ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೀಪನಿಂಗ್ DFS ಸರ್ಚ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. DLS ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ DFS ವೇರ್ ಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆಪ್ತ್ L. ಇಫ್ ದ ಗೋಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ದ ಆಲ್ಗೋರಿಥಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್. ಅಂದರೆ DFS ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಅದು ಗೋಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ. ಇವಾಗ ಡೆಪ್ತ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಅಂದರೆ 2ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಡೆಪ್ತ್ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು 0th ಲೆವೆಲ್ಲು, ಇದು 1th ಲೆವೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್.
ಸೊ ಝೀರೋ ಡೆಪ್ತ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಜಿ. ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಗೋಲ್ ನೋಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೋಲ್ ನೋಡೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ DLS. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾವೆರ್ಸಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ನೋಡು ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಲಿಮಿಟ್ 2. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆರ್ಸಲ್ ಹೆಂಗೆ ಎಸ್, ದೆನ್ ಎ, ದೆನ್ ಸಿ, ದೆನ್ ಡಿ, ದೆನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಜಿ. ಇದು ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟರೇಟಿವ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್. It is a combination of BFS and DFS. It performs DLS repeatedly with increasing depth limits until the goal is found. It is complete and optimal. Example ಬಂದು ಇದು first specify the limit, then apply BFS and DFS. Model 3, 4, 5 will see in next video. Thank you guys. Please do subscribe and like and share.